नमस्कार दर्शक बंधु प्रजन्म संडे लिटरेचर को मो आपण मन को स्वागत करुचे। बहु पाठकों गोटे अभ्यास थाए से माने साहित्य बही खंडे धरला मात्रके से मान को निद आसे। से माने भावी नहीं थांती साहित्य बहीटी से गोटे गोटे कैंपस टैबलेट। दर्शक बंधु साहित्य कौन प्रकृत में से हवा उचित? साहित्य प्रकृत से हवा उचित ताको पढ़िबा मात्रके से जमती आखिर निद चुरई नब, मन भितर गोटे चमक सृष्टि करिवो, आग को आगे जावाई गोटे बाट देखो, सबु बेले कहूब चरैवती चरैवती चरैवती। आसतु आम सेमिति साहित्य सृष्टि करिबा जो साहित्य पाठक आखिरे निद नुहे बरं ता आखिरु निद काढ़ी नब, पाठक को आग को आगेवा पई गोटे सहारा जोगेब, गोटे बाट देखब। आज प्रजन्म को आम तीनोटी पर्यायर विभक्त करूँ। प्रजन्म गल्प घर, प्रजन्म कविता घर एवं प्रजन्म प्रबंध घर। आसंते बे देखि नबा आज संख्यार स्थान पाई गल्प गुड़ी को। नमस्कार, मु शक्तिप्रभा मिश्र वर्तमान मोर जो गल्पटी को पाठ करने को जाऊँगी तार शीर्षक है प्रथम पाद। अरे समस्ते किए केउठी अछ दौड़ी आस, बहु आसीगला जी, आउ डेरी करनी, बंदाण सज धरी जल्दी आस। जी जोठी जेमिति अवस्था थिले दौड़ी आसी दांड द्वारे हाजर हो गले। किला नाट सापुआ खेलाड़ीर बाजा शुणी साईर छोट पिला माने एकत्रित हेबा परी एठी भी पिलारू बड़ समस्ते जमा हो जाइथिले बहु देखिबा आशारे। गाड़ी ओह्लाई पुओ बहु आगो को आसुथांती, प्रथमे बहु ता पछे पछे पुओ। नुआ घर नुआ परिवेश रे प्रथमे पाद पकाइबो बहुटी। घरर वयोज्येष्ठा महिला माने सतर्क कर देइछन्ती प्रथमे बाम पाद पकाई घर भितर पशिबा पई। बहुटी अति जत्न रे बाम पादटी आगो को बढ़ाऊ बढ़ाऊ हठात दूल करी शब्दटी समस्त को स्तंभीभूत कर देइथिला। सबुरी आखि से दिग को। गहली भितर जने बड़ पाटरे कहिला, गछरु सुखिला नड़ियाटे खसी पड़ला रे। मनीष भितर लुचि रही दुर्बल मन थरे निजको प्रश्न पचारिदेला, सुखिला नड़िया गछरु पड़िबा शुभ ना अशुभ? मृदु गुंजरण खेलीगला गहली भितरे। समस्ते आतंकित चिंतित। नुआ बहु आसी घरे पाद देउ देउ ना केही बोधुए सठिक जानी नाहांती, जेउथिपाई ये ता मुह को से या मुह को किसी गोटाए उत्तर शुणिबा आशारे चाहि रहिछन्ती। दुआर बंध पाखरे बाट ओगाली प्राची ठिया होइथाए नणंद पुटुली नेबा आशारे। से अल्प समय भितरे बहुर सेता मुहरु भासी आसुथिबा असहायता को पढ़ी पारिथिला। से खूब डरी जाइथिबा भली मने होउथिले भाउज। प्राची देखुथिला आशंकार मृदु गुंजरण भितरे गोटे अनागत अपवादर संभावना दाना बांधुथिला। सेपटे निरीह मेष शावक परी बहुटीर मुहर असहायता देखि किछि गोटाए अवांछित मंतव्य उपरकू उठी आसी परिस्थिति को प्रदूषित करदेवा आगरू से कहि उठिला, तुमे सब बही पढ़िन कि? नड़िया परा श्रीफल, जहा सबु शुभ काम प्रयोजन।
ସେଇ ଶ୍ରୀଫଳ ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଘରେ ନୂଆ ବୋହୂର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ। ବୋହୂ ଆଣିନ ତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣିଛ। ଭାଉଜଙ୍କ ଓଢ଼ଣାଟା ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପ୍ରାଚୀ କହିଲା, ନଣନ୍ଦର ପାଉଣାଟା ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାଉଜଠାରୁ ପାଉଣାଟା ସେମିତି ନ ମିଳିଲେ ଭିତରକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବେନି ଯେ। ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାଇ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ, ମୁଦିଟା ଦେଇଦେ। ଭାଉଜ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଜ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ଟିଏ କାଢ଼ି ପ୍ରାଚୀ ହାତରେ ଥୋଇଦେଲେ। ମୁଦିଟିଏ ଆଶା କରିଥିବା ପ୍ରାଚୀ ଚେନ୍ଟିକୁ ପାଇ କେମିତି ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲା। କାହିଁକି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପାଉଣା କଥା କହିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଚୀ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚେନ୍ଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ପାଉଣା ମାଗିଲି, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଉଜ, ତୁମେ ୟାକୁ ରଖ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ପାଉଣାଟା ଦେଇଦିଅ। ଗହଳି ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କହି ପକାଇଲା, ମଲା, ଯାହା ନେବା କଥା ଏବେ ନେଇଯାଉନୁ କାହିଁକି ବା? ୟା ପରେ କୋଉ ମାଗିଲେ ଆଉ ମିଳିବ ଯେ? ଫୁଲେଇ କେତେ ହଉଛୁ ମ? ପ୍ରାଚୀ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ ପଛପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ କିଏ କହିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଉଜଙ୍କର କଅଁଳ ପରଶ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ପ୍ରାଚୀ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା। ସମସ୍ତେ ବୋହୂକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବିଧିବିଧାନ ବାକି ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ତ ପୁଣି ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାଚୀର ପାଦ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେଇ ଦାଣ୍ଡ ଘର କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଗଲା ସେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସବୁରି ମନରେ ଉଠିଥିବା ଆଶଙ୍କା ବି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ଭାଉଜ ବି ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଗଣ୍ଠି ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି। ଘର ଭିତରୁ ସବୁରି ମୁହଁରୁ ହସର ଜୁଆର ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରାଚୀ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେମିତି ବସି ରହି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲା, କଣ ହେଇପାରେ ଗଛରୁ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆଟେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ? ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଅକୁହା କଥା। ଆରେ ବାବା, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? କାହିଁକି ମନା କରୁଛ ବାହାଘର ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କରି କରି ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଅଶୋକ ବାବୁ। ଶାରଦା ଦେବୀ କିଛି ନ କହି ଠାକୁର ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଭିତରୁ କବାଟଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଶାରଦା, କବାଟ ଖୋଲିବ ପ୍ଲିଜ୍। ଏ କି ପିଲାଳିଆମି ଶାରଦା, ତମେ ଏପଟେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରେ ରହିଛ, ସେପଟେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛି। ତମେ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ କଣ ଚାହୁଁଛ କେଜାଣି? ବିରକ୍ତି ହୋଇ ସୋଫାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଅଶୋକ ବାବୁ। ଆରେ ବାବା, ବୁଝୁଛି ଝିଅଟା ଆମ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଠୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ହେଲେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ତମେ କେବେଠୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲଣି? ଦିହେଁ ଦୁହିଁକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଦିହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଶୁଣୁଛ ଶାରଦା, ମତେ କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଠିକ୍ ତମ ଅବିକଳ ଚାଲି, ଆଖି, ନାକ, ତମ ଭଳି ଧୀର କଥା। ଆରେ ବାବା, ଶୁଭୁଛି? ଶାରଦା ଡାକ ପକାଇଲେ ଅଶୋକ ବାବୁ। ଆରେ ବାବା, କଣ ହେଲା କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ନିଜେ ପା ଖୁସିରେ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲ। ବୋହୂ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ବି ମନା କରିଥିଲ। ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲ ମୋ ପୁଅ ପସନ୍ଦ ମାନେ ହୀରା। ଏବେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଶାରଦା ଦେବୀ ସେମିତି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅଶୋକ ବାବୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଶାରଦା ଦେବୀ ଠାକୁର ଘରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିବେ, କେମିତି କହିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କେତେ ପସନ୍ଦ? ମାତ୍ର ଏ କଣ ହେଇଗଲା? ମୋ କର୍ମଫଳ ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି? ଯୋଉ ଭୁଲ ମୁଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି ତାର ପରିଣାମ ଏବେ କାହିଁକି ଭୋଗିବି? ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ପିଇ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ନିଜ ମାତୃତ୍ୱକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। ଆଜି ସିଏ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ସାଜିଛି। କେମିତି କହିବି ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ? ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ଦେଖି ତା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ପାଇଥିବାର କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଛି। କେମିତି ବୁଝାଇବେ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସତ କଥା? ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଅତୀତକୁ କହିଦେଉଛି ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଳକୁ ଖସିଯିବି।
आउ जदि न कहूची तेबे धर्म संकटरे पड़िबी। निज प्रथम संतान को निज पुओ पाई स्त्री निज पाई बहु रूपे ग्रहण करी केवल मो अतीतर से कटाघारे प्रतिदिन लुण मारिला परी अनुभव करिबी। ए केहू धर्म संकट रे पकाइल प्रभु प्रलाप करने को लगिले शारदा देवी एवं बाहर को शुभुए केवल तांकर कांद। दर्शक बंधु एबे आसंतु देखिबा प्रजन्मर कविता घर को। हाँ दर्शक बंधु कही रखे एथर प्रथम थर पई आमे कविता पृष्ठ संयोजित करिचु पुरातन कविता पृष्ठर किछि से पुरातन कविता सहित आमसर कविता को एकाठी करी आजिर प्रजन्मर कविता पृष्ठ आसंतु देखिबा। प्रजन्म परिवार को मोर विनम्र प्रणाम। आज मते जगन्नाथंकर गोटे सुंदर भजन परिवेशन करने को सुजोग देथिबारु प्रजन्म परिवार को मो आंतरिक धन्यवाद जनाऊँगी एवं महाप्रभु जगन्नाथंकर चरण रे भी निजर विनम्र प्रणाम जनाई गोटे सुंदर भजन परिवेशन करने को इच्छा करुछि। भक्त कवि सालवेगंकर रचना आहि नीला शैल। आहि नीला शैल प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मुआरत नलिनी बनकु कर दलन। आहि नीला शैल घोर बनी मृगुणी को पड़ीथिला कषण घोर बनी मृगुणी को पड़ीथिला कषण किड़ी बड़ विपत्तिरु करिअछ तारण। आहि नील शैल गजराज चिंता कला थाई घोर जलिण गजराज चिंता कला थाई घोर जलिण चक्र पीसी नक्र नासी उद्धारिल आपण। आहि नील शैल प्रहल्लाद पिता सेजे बड़ दुष्ट दारुण प्रहल्लाद पिता सेजे बड़ दुष्ट दारुण स्तंभरु बाहरी ताकु विदारिल तत्क्षण। आहि नील शैल कहीं साल बेगहीन जाति रे मो जवान कहीं साल बेगहीन जाति रे मो जवान श्रीरंगा चरण तले करुअछि जनाण। आहि नील शैल प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मुआरत नलिनी बनकु कर दलन। आहि नील शैल। जय जगन्नाथ। एई छार जीवन एई अछि एई नाही एई सामान्य जीवन रे अव्यक्त को अचिंत्य को किपरि व्यक्त करि पारिबि मु देवता मानंकु जे अगोचर छार मनीष मु काहू तांकर भेद पाइबि से सब बेले भावरे बंधा
ଭାବର ସାଗର ସିଏ, ଅନନ୍ତ ସିଏ ଅନାକାର। ଅରୂପ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। କେତେ ଋଷି କେତେ ମୁନି ତାଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦାରୁ ଦେବତାରୁ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଅବତାର ମାନଙ୍କର ସେ ଅବତାରୀ। ସେ ସର୍ବମୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ସର୍ବନିୟନ୍ତା। ସେ ଶୂନ୍ୟ, ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର। ସବୁ କର୍ମରେ ସେ ଆଦ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ବରଣୀୟ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ସର୍ବନାମ, ସବୁଠାରେ ସେ ବିରାଜିତ। ସେ ଗଣ ଦେବତା, ଜଗତର ଠାକୁର, ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ସିଏ। କେଉଁ ଏକ ଭାବବିହୂଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଏ କବିତା ସେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଏ କି ବାସ୍ନା ମୋ ମନରେ, ମୋ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ, ମୋ ଆତ୍ମାରେ, ମୋ ଚେତନାରେ। ମୁଁ କେମିତି ମୁକୁଳିତ ପତ୍ର ପରି, ଫୁଲ ପରି ବିକଶି ଉଠୁଛି ଆପେ ଆପେ। ମୁଁ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚନ୍ଦନ ପରି, ଦୀପର ସୁଗନ୍ଧ ପରି ମହକି ଯାଉଛି ଆପେ ଆପେ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ନାନବେଦୀ 22 ପାହାଚ, ସବୁଠାରେ ସବୁଠାରେ ମୋ ଚେତନା ମେଲିଯାଏ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ା ପରି। ସବୁଠାରେ ମୋ ଚେତନା ସ୍ପନ୍ଦିତ ଓ ଅଙ୍କୁରିତ ଭୋର ବେଳ ମହୁମାଛି ପରି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତିଟି ଶାଖାରେ ତ୍ରିକାଳ ଯେମିତି ଝୁଲି ରହିଛି ବାୟା ବସା ପରି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ଭବିତବ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ମୃତି ସବୁକିଛି ଗୋପ୍ୟ ଏଇଠାରେ। ବହୁଦିନ ପରେ ଆଜି ଏମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆକର୍ଷଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ସମୁଦ୍ର ଝାଉଁବଣ, ଚିତାକୁଟା ଆକାଶରୁ ଫାଳେ। ମୁଁ କେମିତି ମୁକୁଳିତ ପତ୍ର ପରି, ଫୁଲ ପରି ବିକଶି ଉଠୁଛି ଆପେ ଆପେ। ମୁଁ କେମିତି ମୁକୁଳିତ ପତ୍ର ପରି, ଫୁଲ ପରି ବିକଶି ଉଠୁଛି ଆପେ ଆପେ। ମୁଁ କେମିତି ଦୀପର ସୁଗନ୍ଧ ପରି। ତିଳୋତ୍ତମା କାବ୍ୟର 23ତମ ଭାଗ। ତମେ ଭିନ୍ନ ରାଶିର ଝିଅ, ତମେ ଭିନ୍ନ ରାଶିର ଝିଅ। ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଓ ଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଅ। ତମେ ଭିନ୍ନ ରାଶିର ଝିଅ, ତମେ ଭିନ୍ନ ରାଶିର ଝିଅ। ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଅ। ବାରମ୍ବାର ମୋ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଅ। ତାପରଠୁ ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୋଜି ହେଉଥାଏ। ତାପରଠୁ ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୋଜି ହେଉଥାଏ। ଶହ ଶହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତମ ପାଖେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାଏ। ଶହ ଶହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ତମ ପାଖେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧନ ନ ମାନି ତମେ ଯେତେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ି ଭଳି ଲମ୍ବି ଯାଉଥାଅ ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼କୁ। ବନ୍ଧନ ନ ମାନି ତମେ ଯେତେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ି ଭଳି ଲମ୍ବି ଯାଉଥାଅ ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ସେତେ ସେତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଥାଏ ଧରିବାକୁ ତମକୁ ଓ ତମର ଛାଇକୁ। ମୁଁ ସେତେ ସେତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଥାଏ ଧରିବାକୁ ତମକୁ ଓ ତମର ଛାଇକୁ। ବେଳେ ବେଳେ ତମ ଛାଇ ମୋ ଛାଇ ପରସ୍ପର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ତମ ଛାଇ ମୋ ଛାଇ ପରସ୍ପର ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ଅଲଗା ମେରୁରେ ରହି କେହି କାହାକୁ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି। ସେଇ ନ ଦେଖିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଗୋଟି କରି, ସେଇ ନ ଦେଖିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଗୋଟି କରି ଟାଣି ନିଏ ମୋ ଛାତିକୁ। ତମେ ବି ନ ଜାଣିବା ପରି ଲମ୍ବେଇ ଦିଅ ମୋ ଆଡ଼କୁ ତମ ପଣତ କାନିକୁ। କେହି ନ ଦେଖିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଗୋଟି କରି ଟାଣି ନିଏ ମୋ ଛାତିକୁ। ତମେ ବି ନ ଜାଣିବା ପରି ଲମ୍ବେଇ ଦିଅ ମୋ ଆଡ଼କୁ ତମ ପଣତ କାନିକୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ ଅଥଚ କେବେ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥାଏ ତମକୁ ଓ ତମର ଛାଇକୁ। ମୁଁ ତମକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥାଏ ଅଥଚ କେବେ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥାଏ ତମକୁ ଓ ତମର ଛାଇକୁ। ତିଳୋତ୍ତମା ତମେ କେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ନଈ। ତିଳୋତ୍ତମା ତମେ କେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ନଈ ଯାର କୂଳ ଉଚ୍ଛୁଳଇ। ମୁଁ କେବେ ଖରା ଦିନ ମରୁଭୂମି। ତମେ କେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ନଈ ଯାର କୂଳ ଉଚ୍ଛୁଳଇ। ମୁଁ କେବେ ଖରା ଦିନ ମରୁଭୂମି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଡହ ଡହ ହେଉଥାଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଡହ ଡହ ହେଉଥାଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ। ଶରତ ସକାଳେ ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଥିଲା ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ।
ବୟସର ଭାରେ ବଙ୍କା ମେରୁଦଣ୍ଡ ପିଚିରା ତା ଆଖି କୋଣେ ଭୋଗପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ବଳି ଶୁଭ୍ର ଶିର କୁଞ୍ଚିତ କୁଟିଳ କେଶ ଶୁଭ୍ର ମେଘ କିମ୍ବା ଆବରି ରହିଛି ଆନତ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷ ଲଳିତ କର୍କଶ ଶରୀରର ଚର୍ମ ଫୁଟି ଦିଶେ ଅସ୍ଥି ରାଜି ଛୁଇଁ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଏ ଦୁର୍ବଳ ତନୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଭାଜି ତୁଟିଛି ନୟନୁ ହରିଣୀ ଚଞ୍ଚଳ ଚାହାଣୀ ମାଦକ ଭରା ଯେଉଁ ମୃଗଙ୍ଗୀରେ ଉଛୁଳି ଉଠଇ ପ୍ରେମର ପିୟୁଷ ଧାରା କ୍ଳାନ୍ତ ଆଜି ସେହି ଭ୍ରମର ନିନ୍ଦିତ କଳା କଳା ଡୋଳା ବେନି ହଜିଯାଇଅଛି ଆଶା ଅଭିଳାଷ ମୃତ୍ୟୁ ଆବାହନୀ ଶୁଣି ସରିଯାଇଅଛି ସଜପଦ୍ମନିଭ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଦନରୁ ମରିଯାଇଅଛି ମଧୁଝରା ଗାନ ବାଣୀ ବୀଣା ଜିଣା ସେ କଣ୍ଠରୁ ଥରୁଥିଲା ଦେହ ଶିର ଅବିରତ ଆଣ୍ଠୁ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ଦେଖୁଥିଲା କେତେ ବିଗତ ଯୁଗର ଅତୀତ ସପନ ଛାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଥରେ ଥରେ ଚାହୁଁଥିଲା ପୂର୍ବ ସୂରୁଜ ସୁଖେ ଝରୁଥିଲା ଅଶ୍ରୁ ନୟନ ଯୁଗଳୁ ଆକାଶରେ କେଉଁ ଦୁଃଖେ ଅଜାଣତେ କେଉଁ ଦୁଃଖେ ଶୁଖି ଯାଇଅଛି ଲାବଣ୍ୟ ପିତୁଳା ସୁରମ୍ୟ ପିୟୁଷ କୁମ୍ଭ ଜାପର ସେ ମିଳେ ସରଗର ସୁଖ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ଦମ୍ଭ ଥିଲା ଯାହା ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ବିମୋହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ ନଦ ବୟସ ବୈଶାଖୀ କରିଛି ବିଶୁଷ୍କ ସୁଖ ସଙ୍ଗେ ସାଧିବାଦ ଦରଶନ ଲାଗେ ଯାରୂପ ନିମିଷେ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭରେ ତାର ଦରଶନେ ଅନୁତପ୍ତ ମନ ସଂସାର ସରାଗସରେ ଯେ ନିତମ୍ବ ପରେ ରୌପ୍ୟ କଟିସୂତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଲୀଳାಯಿತೆ ସେ ଆଜି ହୋଇଛି ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥିମୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହରାଇ ସତେ ଥିଲା ଦିନେ ଯିଏ ପରି ପୁରୀ ରାଜ କୁମାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଫୁଲ ହଜିଯାଇଅଛି ସେ ରୂପ ସମ୍ଭାର ହୋଇଅଛି ଧୂଳି ତୁଲ ମରଣ ତୋରଣ ଦୁଆରେ ଅନାଇ ବସିଛି ବିଷାଦ ମନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅତୀତକୁ ହେଜି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଗଣେ ଏମର ସଂସାରେ ଅମର ନୁହଇ ଜୀବନର ଉପାଦାନ କ୍ଷଣିକ ସୁଖରେ ଧରାସରା ମଣେ ନର ହୋଇ ଅକିଞ୍ଚନ କଂସର ମୋ ମୃତ୍ୟୁରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଗଢ଼ ନାହିଁ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସମାଧି କବର ମୋ ମୃତ୍ୟୁରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଗଢ଼ ନାହିଁ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସମାଧି କବର ମାର୍ବଲ ଫଳକରେ ନାଁ ସହ ଲେଖାଥିବ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ ମୋତେ ଦି ଗଜ ମାଟିରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ ମୋତେ ଦି ଗଜ ମାଟିରେ ରୁନ୍ଧ ନାହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମୋହର ମୁକ୍ତ କର ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ମୋହର ମୃତ୍ୟୁର ସାଗର ତଟେ ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ ଜୀବନର ତୁଚ୍ଛ ବାଲି ଘର ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ମୋହର ଜୀବନ ସାଗର ତଟେ ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ ତୁଚ୍ଛ ବାଲି ଘର ଆଲୋକର ଯାତ୍ରୀ ମୁଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋର ଗତି ସଂସାର ମାୟାର ବସେ ନ ଚାହେଁ ଲେଉଟି ଆଲୋକର ଯାତ୍ରୀ ମୁଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋର ଗତି ସଂସାର ମାୟାର ବସେ ନ ଚାହେଁ ଲେଉଟି ମୋ ମୃତ୍ୟୁରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ମୁକ୍ତ କର ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର ତୁମର ଓ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେ ଏକ ତୁମର ଓ ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେ ଏକ ମହାଶୂନ୍ୟ ନିୟତି ଆମର ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବାନ୍ଧିବାରେ ଅବୁଝା ଶିଶୁଟିଏ ପରି ଭଙ୍ଗା ଖେଳନାରେ କିପାଇଁ ଅଝଟ କର ମହାକାଳର ମୁହାଣରେ ଖେଳନାର ନିୟତି ଆମର ଅବୁଝା ଶିଶୁଟିଏ ପରି ଭଙ୍ଗା ଖେଳନାରେ କିପାଇଁ ଅଝଟ କର ମହାକାଳର ମୁହାଣରେ ଖେଳନାର ନିୟତି ଆମର ସମ୍ପର୍କର ଡାକଡାକି କର ନାହିଁ ପଥରୁଦ୍ଧ ମୋର ମୁକ୍ତ କର ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଅ ନାହିଁ ଶ୍ମଶାନର ଚଉହଦି ଭିତରେ ରୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ ମୋତେ ସମାଧିର ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଙ୍ଗୁ କରି ଦିଅ ନାହିଁ ସମାଧିର ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଖିରେ ମୋ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୃଥା ଅହମିକା ଅହଙ୍କାର ଓ ଛଳନାର ଅଜସ୍ର ବିଭତ୍ସ ଶବ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଆତ୍ମା ମୋର ଆଖିରେ ମୋ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୃଥା ଅହମିକା ଅହଙ୍କାର ଓ ଛଳନାର ଅଜସ୍ର ବିଭତ୍ସ ଶବ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଆତ୍ମା ମୋର ମୁକ୍ତ କର
ମୁକ୍ତ କର ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। ଧମନୀରେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା, ହୃଦୟଟା ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିଲା। ଭୁଲି ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦାହ, ଭୁଲି ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦାହ। ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ନିତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କଷଣ ଓ ତ୍ରାସ। ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ନିତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅନ୍ତର୍ଦାହ, କଷଣ ଓ ତ୍ରାସ। ପାଶବିକ ନଖଦାନ୍ତ ବର୍ବର, ଅମାନୁଷ ବିଭତ୍ସ ପଟୁଆର। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଆର ଧାତବ ମୁହଁ, ବାପାର କଲିଜା ପଥର। ପାଶବିକ ନଖଦାନ୍ତ ବର୍ବର, ଅମାନୁଷ ବିଭତ୍ସ ପଟୁଆର। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାଆର ଧାତବ ମୁହଁ, ବାପାର କଲିଜା ପଥର। ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବିବର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷଙ୍କ ପଟୁଆର, ତୁଚ୍ଛା ମୋହ ଅଳିକ ସଂସାର। ମୁକ୍ତ କର ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। ଜୀବନର ଯୂପବେଦୀ ପରେ, ଜୀବନର ଯୂପବେଦୀ ପରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର। ତଥାପି ତ ଧମନୀରେ ରକ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା, ହାତ ମୁଠାର ହୃଦୟଟା ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିଲା। ଜୀବନର ଯୂପବେଦୀ ପରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର। ଜୀବନର ଯୂପବେଦୀ ପରେ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର। ତଥାପି ତ ଧମନୀରେ ରକ୍ତ ଚାଲୁଥିଲା, ହାତ ମୁଠାର ହୃଦୟଟା ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶଙ୍ଖଳିଛି, ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ମୋ ମୃତ୍ୟୁରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି। ମୋ ମୃତ୍ୟୁରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ସ୍ମୃତିକୁ ଚାହୁଁଟି। ମୁକ୍ତ କର ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ ମୋତେ ଦି ଗଜ ମାଟିରେ, ଗଢ଼ ନାହିଁ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ସମାଧି କବର। ମୁକ୍ତ କର ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ଷାରାଣୀ କହେ ପାରୁଣି ମୁଁ ସହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଗ୍ଧ ମୂଲକ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ପାପ ପଙ୍କେ ଭର୍ତ୍ତି ଅପସଂସ୍କୃତି ଚଡ଼କ। ମାନବିକତାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ସୁର ଶୁଭେ ଜହ୍ଲାଦ ହୁଙ୍କାର, ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ରକ୍ତରେ ହୋରି ଖେଳ। ଅମଣିଷ ମତ୍ତ ଆଜି ଅଣାୟତ୍ତ, ଅଜଗରର ଆବର୍ତ୍ତେ, ଛଳନାର ଛୁରୀ ହଜେ ପ୍ରୀତିପୁରୀ, ପ୍ରତାରଣା ବିଷ ଗର୍ତ୍ତେ। ଭଙ୍ଗା ବୀଣାର ବେସୁରା ରାଗିଣୀ, ଅଶାନ୍ତ ସାଗର ଢେଉ, ମନେ ନିଆଁ ଲାଗେ ହୃଦୟ ତ ଭାଙ୍ଗେ ହଳାହଳ ହାଉ ଯାଉ। ପାପ ପାହାଡ଼ରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଛୁଇଁବାକୁ ମନ, ଅର୍ଥ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମନୋରଥ, ପ୍ରତାରଣାର ଦଂଶନ। ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଉଅଛି ମନ, ଆକାଶେ ତାଣ୍ଡବ ସୁର, ବିମୁଗ୍ଧ ମଲ୍ଲାର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଦାରୁଣ ଝଡ଼ ଝଙ୍କାର। ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତରେ, ଯାତନାରେ ଯୌବନ, ଅବିଶ୍ୱାସନିଆ ପୋଡ଼ି ପକାଉଛି ନମ୍ର କମ୍ର ଉପବନ। ଜହ୍ଲାଦର ଯାଦୁ କରୁଅଛି କାବୁ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରାଣେ, ପେଟ ତଣ୍ଟି କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ଲୁଟି, ହଜୁଛି ଜୀବନ କ୍ଷଣେ। ଉଗ୍ର କାମନା କପଟର ପଣ, ପାଲଟେ ନରଭୂଷଣ, ଦାନବ ରଚଇ ପ୍ରଳୟର ଲୀଳା, କାକୁସ୍ଥ ଜନଜୀବନ। ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କର ଗଣଧର୍ଷଣର କଳଙ୍କ କାଳିମା ରଙ୍ଗେ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଜି ମୂଲ୍ୟ ହଜାଇଛି, ନୈତିକତା ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ହୀରା ପୂଜାର ପସରା, କାମୁକର ସେ ଶିକାର, କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସ୍ୱର, ଅସରନ୍ତି ଲୁହ ଧାର। କଲିଜା ବିଦାରେ ଛାତିରୁ ଉତୁରେ, ପଞ୍ଜରା ଭେଦି କୋହ, ବର୍ଷା ଢାଳୁ ନାହିଁ ଢାଳୁଅଛି ମୁହିଁ, ଅସରା ଅସରା ଲୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଝାଳବୁହା ଖରା, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆଉ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ନିଜ କାଉଁରୀ ପରସେ ଯେଉଁ ଛାତଟା ସବୁଦିନ ଲୁଚେଇ ରଖୁଥିଲା, ଝଡ଼ ତୁଫାନରେ ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ନଦୀ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ହୋଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ମଝି ପାହାଚରେ ବସି ଆମ କଥା ଭାବି ଭାବି, ଧାନ ବୀଜ ବଦଳରେ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣୁଥିଲେ,
ସିଏ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଫଟାଡୁଲିର ହିଡ଼ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବନି ତା ମନର ମଣିଷ। କାହିଁକିନା ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା ଡାଳରୁ ଚଢ଼େଇ। ଏତେଟା ଦଦରା ନଥିଲା ଯଦିଓ ପ୍ରଶାଖା। କ'ଣ ସବୁ ବେହିସାବ ହୋଇଗଲା ମାଟି ଖାତାରେ ଯେ। କ'ଣ ସବୁ ବେହିସାବ ହୋଇଗଲା ମାଟି ଖାତାରେ ଯେ। ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ସବୁ ଅଚିହ୍ନା ପାଲଟିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଜୀବନର ଅଙ୍କ କଷୁ କଷୁ ଏବେ ବି ତ କଥାଟିଏ ମନେ ରହେ। ଜୀବନର ମାନେ ଏଠି ସେଇ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସ। ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯେଉଁଠି ବାହାନା ଗୋଟିଏ। ଏଇମିତି ଅବିରତ ଚାଲୁଥାଏ ରଥଚକ ଗଡ଼ୁଥିବା ଯାଏଁ, ରଥଚକ ଗଡ଼ୁଥିବା ଯାଏଁ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବର ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ଯିଏ ଗୁଡ଼େଇ ତୋଡ଼େଇ ସମାଧାନର ପଥ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଜି ସିଏ ଅସମାଧିତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ନିଜେ ହଜିଗଲେ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖି ନେବା ପ୍ରଜନ୍ମର ଏ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ। ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଟିକେ ଦୀର୍ଘ କିନ୍ତୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଜନ୍ମର ଏ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୃଷ୍ଠାକୁ। ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ସ୍ୱର ଓ ସାକ୍ଷର। ନାଟକ ହେଉଛି କଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ରୂପ, ଯାହା ଏକାଧାରରେ ସଭ୍ୟ, ପାଠ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା ତଥା ଦେଖିବା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ନାଟକ ଏକ ମିଶ୍ର କଳା। ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଚିତ୍ରକୁ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକ ନିଜ ସମାଜ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରେ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନାଟକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକରୁଚି ଅନୁସାରେ ଯୁଗରୁଚିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ତାହା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରା ତ କେତେବେଳେ ନବନାଟ୍ୟ ଧାରା। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଆପାତତଃ 1970ରୁ 75 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଏହି ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି 1975 ମସିହା ପାଖାପାଖି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଯାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ 1980 ମସିହା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 1980 ମସିହା ବେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନାଟ୍ୟଧାରାକୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 1960 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି କେତେଜଣ ନାଟ୍ୟକାର ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପରୀକ୍ଷାଧର୍ମୀ ନାଟକମାନ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1970 ମସିହା ପରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ନୂତନ ଧାରାର କେତେକ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ନାଟ୍ୟକାର 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନାଟ୍ୟ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱକୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିବା ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାହି, ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାରଣା, ଡକ୍ଟର ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଋଷିକେଶ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁବୋଧ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବା 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକୁ ପାଦ ଥାପନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ହରିଚନ୍ଦନ ଏଯାବତ୍
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୌଳିକ ଓ ଅନୁଦିତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ମୌଳିକ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ୟ ସଂଶୟ ସାଲବେଗ, ନିରାପଦା ଭବିଷ୍ୟତ, ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ, ବତାସ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, ମହିଷିରପାଦ ନଦାଓ ଦନାଇ, ରାଜପଥ, ଗ୍ରାମପଥ, ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଆଉ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ, କଲମ୍ବ ଜଟାୟୁର ଚିହ୍ନ ଡେଣା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ, କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ, ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାଳା ପ୍ରଭୃତି। ଏବଂ ଅନୁଦିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ପାହାଡ଼ର ଅନ୍ୟ ରୂପ, ଅନ୍ଧ ଦ୍ୱିପହର, ସକ୍ରେଟିସିକ ଜବାନବନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୃତି। ତାହେଲେ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରଥମତଃ ଜଣେ କବି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଟକର ଶୁଣାପରେ କାବ୍ୟିକତା ଓ ଚରିତ୍ର ଆବେଗ, ରସିକତା ଓ ଘଟଣା ବିନ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସର୍ବଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମିତିକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପ ରଚନାରୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହି ନାଟ୍ୟକାର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 35ଟି ନାଟକ ଲେଖି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ସାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରେଖାଚିତ୍ର, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଖାଲି ହାତର ଛବି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଭୂମି, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଦୁଇ ଦିଗନ୍ତ, ଡରମୁହଁ ସଞ୍ଜ, ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଇତ୍ୟାଦି। ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପହିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଧୁନିକ ମଣିର ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଭୟ, ଈର୍ଷା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଅସୂୟା, ଅହିଷ୍ଣୁତା, ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଭୃତି ବେଶ୍ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇଛି ଓ ସହରୀ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ରୂପ ବେଶ୍ ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥାକୁ ନିଜର ନାଟ୍ୟ ରଚନାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଏଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀଶ୍ୱରୀ ମହାରଣା ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ତର୍କ ଓ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ବହନ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମାଜମୁଖୀ ଅଭିପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ଓ ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନାର ଚମତ୍କାରିତା ସହ ନାଟ୍ୟଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ। 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିବା ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ହେଲେ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଶା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର, କାହାଣୀ ସବାଶେଷ ଲୋକର, ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପାସନା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ମୁକ, ଅଧାଦେଖା ସ୍ୱପ୍ନ, ପୁନଶ୍ଚ, ସଂଗ୍ରାମ, ଅପରାହ୍ନର ଅବଶୋଷ, ଦୂର ଆକାଶର ପାରା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୃତି। ନାଟ୍ୟକାର ସାହୁଙ୍କ ଆଶା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ନାଟକଟି 1988 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇ 1990 ମସିହାରେ ତକ୍ଷଶିଳା କଟକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୋଟ 11ଟି ଚରିତ୍ର ଓ 14ଟି ଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ଏହି ନାଟକରେ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କେଉଁଭଳି କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ବ୍ରାଡ୍ ମସଜିଦ୍ ଘଟଣାରୁ ଖୋରାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାର ଆଧାରରେ ନାଟକଟି କରିଛନ୍ତି। ନାଟକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ସହିତ ତାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସମାଜକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅନୁଭବର କଥାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ଓ ଚମତ୍କାର ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ନାଟକ ମାନଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବଦର୍ଶାରେ ଅନେକ ନାଟକ ରଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ନାଟକ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ଘଟଣା ସହିତ ଘଟଣାକୁ ଯୋଡ଼ି ପତ୍ରୋଚିତ ସଂଳାପ ସଂଯୋଜନା କରି ନାଟକକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି
ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସଂଳାପର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଯେଉଁ ବନସ୍ତରେ ମଣିଷ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାଟକକୁ ନିଜର ନିଶା ଓ ପେଶା ଭାବରେ ଆପଣାଇ ନେଇ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ନାଟ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଟିର ମଣିଷ, ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି, ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର, କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, କାଠ ଆବୁ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ଧୂଆଁ, ମାଟି, ଅଭୃତି। 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ନାଟ୍ୟକାରମାନେ କେବଳ ମଣିଷ ମନର ସମସ୍ୟାକୁ ନ ଦେଖି ସମସାମୟିକ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ତାହାକୁ ନିଜ ନିଜ ନାଟକଗୁଡ଼ିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୃତ୍ତିଜୀବୀର ସମସ୍ୟାକୁ ରୂପାୟିତ କରାଯାଇଛି ଆମେ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ନାଟକରେ। ସମାଜରେ ମଣିଷର ବୃତ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ନିଯୁକ୍ତ ହରାଇ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଭଳି ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ହୁଏ ତାହା ପୁରାଣର ରାଧା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ମଣିଷ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ଆଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ନାଟକରେ। ମଣିଷର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଇତର ପ୍ରାଣୀକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ ତାହା ଦେଖାଯାଇଛି ଏହି ନାଟକରେ। ଧନୀ ଗରିବ ତଥା ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଭିତରେ ଥିବା ବୈଷମ୍ୟର ରୂପାୟନ ହୋଇଛି ହୋ ହୋ କତେ ନାଟକରେ। ସେହିପରି ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ରୂପକୁ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସଂରକ୍ଷିତ ନାଟକରେ। କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ବୈଷମ୍ୟର ଚରିତ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ନାଟକରେ। ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ନିଜକୁ ଦଳିତ କଳା ଲୋକର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ଏଠି। ସୀତା ନାଟକରେ ନିରଞ୍ଜନ ବିକାଶ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ରୋହ କରି ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକର ରାଜାକୁ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତୀକ ସୀତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇ ନେଇଥିବା ଶାସକକୁ ଜନସାଧାରଣ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ନାଟକର ଶେଷରେ ନାଟ୍ୟକାର ଏକ ଆଶାବାଦର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ। ସେହିପରି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଦ୍ୱାର, ଦେଖ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଅବରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧବ, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକ ଶେଷରେ ଏକ ଆଗାମୀ ଅତୀତର ଆଶାବାଦକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ତାକୁ ସମାଜ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୁରାଣର ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହାର ଆଧୁନିକ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ହେଉଛି ମିଥିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମେ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ନାଟକରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ବିକଳ ବିଦ୍ରୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ପୌରାଣିକ ମିଥି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସତ୍ୟ ସଂଶୟ ସାଲବେଗ, ନିରାପତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ, ମଧ୍ୟପାତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ, କଲମ୍ବସ୍ ପ୍ରଭୃତି ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ମିଥିର ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରା। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ନାଟ୍ୟଚିନ୍ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ନାଟ୍ୟକାର ବାର୍ଟେଲ୍ ବ୍ରେସଟ୍ ଯେଉଁ ନୂତନ ନାଟ୍ୟଚିନ୍ତାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏପିକ୍ ଥିଏଟର। 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି ଓ ଅଧିକାଂଶ ନାଟ୍ୟକାର ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ନାଟ୍ୟକାର ନୀଳାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ନାଟକ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରଚିତ ଆଧୁନିକ ଜୀବନବୋଧର ଏକ ଏପିକ୍ ଧର୍ମୀ ନାଟକ। ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ଏଇ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଏଁ ନାଟକଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୈଳୀ ଆଧାରିତ ଏକ ନାଟକ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ରତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦେଖ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଅବତାର, ଶଙ୍କ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ସାଗର ସଙ୍ଗମ, କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଉପାସନା ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି ନାଟକ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାଟକରେ ଏ ଶୈଳୀ ଉଣା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହେଲେ 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ବିଶେଷତଃ ସମସାମୟିକ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଘଟଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରଚିତ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବିଧ ସମସ୍ୟାରୁ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ, ଧାର୍ମିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ, ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଓ ମିଥିର କଙ୍କାଳରୁ। ସେହିଭଳି ଗୁଣ, ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ଯଥା ଖଳ ଚରିତ୍ର, ବିପ୍ଳବୀ ଚରିତ୍ର, ଦଳିତ ଚରିତ୍ର,
ପତିକ ଚରିତ୍ର, ଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର, ମିଥିଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାହେଲେ 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ନାଟକ ନିଜର କେତୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ସମୟର ନାଟକ ଠାରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାଟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରେ। ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନା ଲୋକ ବିଭାବର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ରୂପାୟନ, ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟର ଉତ୍ଥାପନ, ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଆଶାବାଦର ସ୍ୱର, ମାଟି ମନସ୍କତା, ମିଥିର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ମୁକ୍ତ ବଞ୍ଚ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି। ସର୍ବୋପରି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ସହ ମଞ୍ଚ ସାଫଲ୍ୟତା ଲାଭ କରିପାରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରହି ତାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ବିଷୟ ଚୟନ, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ସଳାପ ସଂଯୋଜନା, ମଞ୍ଚ ଶୈଳୀ ତଥା ଉପସ୍ଥାପନା ଭଙ୍ଗୀରେ 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ନାଟକ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବା ସହ ତାର ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସମୟରେ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ନାଟକରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାର ସ୍ୱର ଓ ସାକ୍ଷର ପ୍ରତୀକିତ ହୋଇଛି। ନମସ୍କାର। दर्शक बंधु आज प्रजन्म आपण मान केमती लगिला आमको मतामत निश्चय देवे। आमको मतामत देवार नंबर टी है 9338177391। हाँ दर्शक बंधु, प्रजन्म अधिक अधिक दर्शक मान पाखे पहुँचापी आमर ये संख्याटी को शेयर करने को अनुरोध। ता सहित आपण मानक मध्य विनीत अनुरोध आम चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल बटन को दबांतु, प्रजन्मर अग्रगति रे आम सहित हाथ मिलांतु। रहुछि पुणी देखा आउ गोटे नुआ संख्या रे। नमस्कार। इतिहास म्यूजियम रे कहार छवि राजा मानंकर कहीं कारण से माने राजा। आज प्रश्न आम समस्त जानिचे गिरिबाला महांती आम समय जड़े प्रसिद्ध कवि, किंतु गिरिबाला महांती लेखिका जीवन प्राथमिक पर्यायर पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय सहित मिसी एक अनुवाद गल्प पुस्तक प्रकाशन करते। अर्थात आज प्रश्न पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय एवं गिरिबाला महांती मिलित अनुवाद रे केउं गल्प पुस्तकटी प्रकाशित होता, तार नाम कौन?